স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Condition of Indians in South Africa. At Durban, also known as Port Natal, Gandhi was received by Abdullah Sheikh. Gandhi immediately noticed that Indians were not held in much respect there. In the next 2 to 3 days, he observed that Indian community in South Africa, of nearly 2 lakh Indians, comprised of different groups. One group was that of Muslim merchants, another was that of Hindu, and yet another of Parsi, clerks. দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা। ডারবানে পোর্ট নাটাল নামেও পরিচিত গান্ধীকে আব্দুল্লাহ শেঠ অভ্যর্থনা জানান। গান্ধী অবিলম্বে লক্ষ্য করেছিলেন যে সেখানে ভারতীয়দের খুব বেশি সম্মান করা হয় না। পরের 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে তিনি দেখেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সম্প্রদায় প্রায় 2 লক্ষ ভারতীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। একটি দল ছিল মুসলিম বণিকদের, আরেকজন হিন্দু, আর একজন পার্সি, কেরানি। But the largest group comprised of Tamil, Telugu and North Indian indentured and freed laborers. Indentured laborers were those who had emigrated from India to labor under an indenture for 5 years or less and came to be known there as Gurmatias, from Girmit, corrupt form of the word, agreement. তবে তামিল, তেলেগু এবং উত্তর ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ এবং মুক্তিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত বৃহত্তম দল। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা হলেন তারা যারা ভারত থেকে 5 বছর বা তার কম সময়ের জন্য একটি চুক্তির অধীনে শ্রমে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিরুমিটিয়া নামে পরিচিত হন। গিরুমিট থেকে চুক্তি শব্দের ভ্রষ্ট রূপ। There was a fearful amount of color prejudice in South Africa and Indians were subjected to various forms of racial discrimination by the Englishmen. For instance, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভয়ঙ্কর পরিমাণে রঙের কুসংস্কার ছিল এবং ভারতীয়রা ইংরেজদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে all Indians were addressed as coolies, meaning laborer. Hence Gandhi was known as coolie barrister, merchants as coolie merchants. The indentured laborers were treated as semi-slaves. Indians could reside only in prescribed locations and were not allowed to use the public footpath or move out at night without a permit. সমস্ত ভারতীয়কে কুলি অর্থাৎ শ্রমিক বলে সম্বোধন করা হতো। তাই গান্ধী কুলি ব্যারিস্টার নামে পরিচিত ছিলেন। কুলি বণিক হিসাবে বণিকরা, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের আধা দাস হিসাবে গণ্য করা হতো। ভারতীয়রা শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানেই থাকতে পারত এবং তাদের পাবলিক ফুটপাথ ব্যবহার করতে বা পারমিট ছাড়া রাতে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। They were prohibited from traveling in first and second class railway compartments. There were hotels and restaurants that were exclusively reserved for Europeans and Indians were prohibited to enter. There existed racial discrimination with respect to citizenship rights, freedom of trade and right to property, etc. According to a Transvaal legislation of 1885, amended in 1886, all Indians were required to pay a poll tax of £3 as fee for entry into the Transvaal. তাদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে বগিতে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেখানে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ ছিল যা একচেটিয়াভাবে ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত ছিল এবং ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নাগরিকত্বের অধিকার, বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। 1885 সালের ট্রান্সভাল আইন অনুসারে 1886 সালে সংশোধিত সমস্ত ভারতীয়কে ট্রান্সভালে প্রবেশের জন্য ফি হিসাবে 3 পাউন্ডের একটি পোল ট্যাক্স দিতে হবে। The ex-indentured laborers who had continued to live in South Africa with their children were not educated, knew little English and accepted racial discrimination as part of their daily existence. However, with Gandhi, things were different. He was the son of a Diwan of an Indian state and belonged to a highly respected family of Kathiawar. He had spent 3 years in London studying for the bar and had not contacted overt racialism either in India or in England, but which he now contacted within days of his arrival in South Africa. Naturally, he found it hard to swallow and decided to protest. প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা যারা তাদের সন্তানদের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস অব্যাহত রেখেছিল তারা শিক্ষিত ছিল না, সামান্য ইংরেজি জানত এবং তাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের অংশ হিসাবে জাতিগত বৈষম্য গ্রহণ করেছিল। যাই হোক, গান্ধীর সাথে জিনিসগুলি ভিন্ন ছিল। তিনি ছিলেন ভারতের একটি রাজ্যের একজন দেওয়ানের ছেলে এবং কাথিয়াওয়ারের একটি উচ্চ সম্মানিত পরিবারের অন্তর্গত। তিনি বারের জন্য অধ্যয়নরত লন্ডনে 3 বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং ভারতে বা ইংল্যান্ডে প্রকাশ্য বর্ণবাদের সাথে যোগাযোগ করেননি,
তবে তিনি এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় তার আগমনের কয়েক দিনের মধ্যে যোগাযোগ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাকে গিলতে কষ্ট হয় এবং প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। Gandhi's first racial humiliation. Gandhi first faced racial humiliation while traveling from Durban to Pretoria, capital of neighboring province, the Transvaal, in the context of the legal case. In fact, this journey which he undertook within a week of his arrival comprised of a series of racial humiliations. Abdullah Sheth had booked a first-class train ticket for Gandhi. But on seeing that Gandhi was colored, a white passenger objected to traveling with him in the same compartment. He complained to railway officials who then asked Gandhi to shift to the van compartment. When he resisted, he was roughed up, pushed out of the train onto the platform and left to spend the night shivering in the waiting room. Next, while traveling from Charlestown to Johannesburg, despite possessing a ticket for the stagecoach, Gandhi was not allowed to sit with the white passengers but made to sit on a seat on the side of the coach box. Though it was sheer injustice and an insult, Gandhi decided to pocket it. After some time, the white leader in charge of the coach wanted to smoke and he asked Gandhi to vacate his seat and sit on the footboard instead. When Gandhi resisted, he was boxed in the ears, seized by the arm and dragged down. On reaching Johannesburg, was denied a room at the Grand National Hotel. Again, while traveling from Johannesburg to Pretoria he was subjected to considerable humiliation. গান্ধীর প্রথম জাতিগত অবমাননা। আইনি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী প্রথমে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া, প্রতিবেশী প্রদেশের রাজধানী ট্রান্সভাল ভ্রমণের সময় জাতিগত অপমানের সম্মুখীন হন। প্রকৃতপক্ষে এই যাত্রাটি যা তিনি তার আগমনের এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে জাতিগত অবমাননার একটি সিরিজ ছিল। আবদুল্লাহ শেখ গান্ধীর জন্য প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের টিকিট বুক করেছিলেন, কিন্তু গান্ধীকে রঙিন দেখে একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রী তার সঙ্গে একই বগিতে ভ্রমণ করতে আপত্তি জানান। তিনি রেলওয়ের কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করেন যারা তখন গান্ধীকে ভ্যান বগিতে স্থানান্তর করতে বলেন। যখন তিনি প্রতিরোধ করেন তখন তাকে উত্তেজিত করা হয়, ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওয়েটিং রুমে কাঁপতে কাঁপতে রাত কাটানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর চার্লসটাউন থেকে জোহানেসবার্গে যাওয়ার সময় স্টেজ কোচের জন্য টিকিট থাকা সত্ত্বেও গান্ধীকে সাদা যাত্রীদের সাথে বসতে দেওয়া হয়নি, বরং কোচের বক্সের পাশের একটি আসনে বসতে দেওয়া হয়েছিল। যদিও এটি ছিল নিছক অন্যায় এবং অপমান, গান্ধী এটি পকেটস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুক্ষণ পর কোচের ইনচার্জ শ্বেতাঙ্গ নেতা ধূমপান করতে চাইলেন এবং তিনি গান্ধীকে তার আসন খালি করে ফুটবোর্ডে বসতে বললেন। গান্ধী প্রতিরোধ করলে তাকে কানে বক্স লাগানো হয়, বাহু ধরে টেনে নামানো হয়। জোহানেসবার্গে পৌঁছানোর পরে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল হোটেলে একটি রুম অস্বীকার করা হয়েছিল। আবার জোহানেসবার্গ থেকে প্রিটোরিয়া যাওয়ার সময় তিনি যথেষ্ট অপমানিত হন। Subsequently, Gandhi called a meeting of all Indians in Pretoria and presented before them the condition of Indians in the Transvaal. Gandhi regarded his speech at this meeting as his first public speech ever. He encouraged the Indians to be truthful in business, acquire sanitary habits, learn English and form an association that could voice the hardships of Indian settlers and represent them before the authorities. However, it was the proposed bill of Natal government to disfranchise Indians, which finally compelled Gandhi to launch his struggle in South Africa. পরবর্তীকালে গান্ধী প্রিটোরিয়াতে সমস্ত ভারতীয়দের একটি সভা ডেকে তাদের সামনে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের অবস্থা উপস্থাপন করেন। গান্ধী এই সভায় তার বক্তৃতাকে তার প্রথম জনসাধারণের ভাষণ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ব্যবসায় সত্যবাদী হতে, স্যানিটারি অভ্যাস অর্জন করতে, ইংরেজি শিখতে এবং একটি সমিতি গঠন করতে উৎসাহিত করেছিলেন যা ভারতীয় বসতি স্থাপনকারীদের কষ্টের কথা বলতে পারে এবং কর্তৃপক্ষের সামনে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। যাই হোক, এটি ছিল ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নাটাল সরকারের প্রস্তাবিত বিল, যা শেষ পর্যন্ত গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য করেছিল। In conclusion, Gandhi's year-long stay in Pretoria proved to be a most valuable experience. It was during this period that Gandhi got the opportunity to learn public work. As regards Sheikh Abdullah case, Gandhi was able to persuade the parties for arbitration and the case was successfully settled out of court to the pleasure and benefit of both parties. It was while dealing with this case that Gandhi acquired the true practice of law. In Gandhi's words, I had learned to find out the better side of human nature and to enter men's hearts. I realized that the true function of a lawyer was to unite parties riven asunder.
উপসংহারে, গান্ধীর দীর্ঘ বছর প্রিটোরিয়ায় থাকা একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। এই সময়েই গান্ধী জনসাধারণের কাজ শেখার সুযোগ পান। শেখ আবদুল্লাহ মামলার বিষয়ে গান্ধী সালিসের জন্য দলগুলিকে রাজি করাতে সক্ষম হন এবং উভয় পক্ষের আনন্দ ও সুবিধার জন্য মামলাটি আদালতের বাইরে সফলভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। এই মামলাটি মোকাবেলা করার সময়ই গন্ধ আইনের প্রকৃত অনুশীলন অর্জন করেছিল। গান্ধীর ভাষায়, মানুষের স্বভাবের উত্তম দিক খুঁজে বের করতে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে শিখেছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে একজন আইনজীবীর আসল কাজ হল বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে একত্রিত করা। This was also a year of religious ferment in Gandhi. While Sheikh Abdullah tried to pull him to Islam, his Christian friends tried to convert him to Christianity. Gandhi now took to wide reading of religious books. He could not accept either Christianity or Islam as perfect religions, nor did he believe Hinduism as one. At the same time, he saw no reason to change his religion, to believe that he could attain salvation only by becoming a Christian. Though Gandhi did not take the path his Christian and Muslim friends had intended for him, such proselytizing activities awakened in him a religious quest, which was to stay with him for the rest of his life. এটিও গান্ধীর ধর্মীয় উত্থানের একটি বছর ছিল। শেখ আবদুল্লাহ তাকে ইসলামে টেনে আনার চেষ্টা করলেও তার খ্রিস্টান বন্ধুরা তাকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে। গান্ধী এখন ব্যাপকভাবে ধর্মীয় বই পড়া শুরু করেছেন। তিনি খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামকে নিখুঁত ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি, হিন্দু ধর্মকে এক হিসেবেও বিশ্বাস করতে পারেননি। একই সময়ে তিনি তার ধর্ম পরিবর্তন করার কোন কারণ দেখতে পাননি, বিশ্বাস করেন যে তিনি কেবল একজন খ্রিস্টান হয়েই পরিত্রাণ পেতে পারেন। যদিও গান্ধী তার খ্রিস্টান এবং মুসলিম বন্ধুরা তার জন্য যে পথ চেয়েছিলেন তা গ্রহণ করেননি, এই ধরনের ধর্মান্তরিত কার্যকলাপ তার মধ্যে একটি ধর্মীয় অনুসন্ধান জাগ্রত করেছিল, যা তার বাকি জীবন তার সাথে থাকার ছিল। Gandhi's political career in South Africa, 1893 to 1914. First phase, the moderate phase, 1894 to 1906. Gandhi's struggle against disfranchisement bill and formation of Natal Indian Congress, NIC. Gandhi had settled the legal case of Abdullah and Company, and was preparing to return to India when, in a farewell party, he read the news regarding the proposed legislature of the Natal government. Known as the Natal Legislative Assembly Bill of 1894, disfranchisement bill or franchise bill, it sought to deprive the Indians of their right to elect members of the Natal Legislative Assembly. দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মজীবন 1893 থেকে 1914। প্রথম পর্যায়, মধ্যম পর্যায় 1894 থেকে 1906। ডিসফ্রাঞ্চাইজমেন্ট বিল এবং ন্যাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এনআইসি গঠনের বিরুদ্ধে গান্ধীর সংগ্রাম। গান্ধী আবদুল্লাহ অ্যান্ড কোং এর আইনি মামলার নিষ্পত্তি করেছিলেন এবং ভারতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যখন একটি বিদায়ী পার্টিতে তিনি প্রস্তাবিত আইনসভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত সংবাদ পড়েন। নাটাল সরকার 1894 সালের নাটাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বিল, ডিসফ্রাঞ্চাইজমেন্ট বিল বা ফ্র্যাঞ্চাইজ বিল নামে পরিচিত, এটি ভারতীয়দের নাটাল আইনসভার সদস্য নির্বাচন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছিল। Genesis of the disfranchising bill and a tax levied on indentured Indians around 1860, Europeans found scope for sugar cane cultivation in South Africa, but the native Zulus were not used to hard work. The white planters then sought permission from Indian government to recruit Indian labor to work in Natal under an indenture of 5 years, upon the expiry of which they would be free to settle there and enjoy full rights of ownership of land. The permission was granted and the first batch of indentured laborers from India reached Natal in November 1860. The Indians soon outgrew the expectations. They proved to be rather enterprising, introduced mango, entered trade and became owners of land and houses, antagonizing the Europeans. The antagonism found expression in the disfranchising bill and the bill to impose a tax on the indentured Indians. ডিসফ্রাঞ্চাইজিং বিলের জেনেসিস এবং ইন্ডেনচার্ড ইন্ডিয়ানদের উপর ধার্য করা ট্যাক্স 1860 সালের দিকে ইউরোপীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় আখ চাষের সুযোগ খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু স্থানীয় জুলুরা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিল না। শ্বেতাঙ্গ চাষিরা তখন ভারত সরকারের কাছে 5 বছরের চুক্তির অধীনে নাটালে কাজ করার জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের নিয়োগের অনুমতি চেয়েছিল, যার মেয়াদ শেষ হলে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করতে এবং জমির মালিকানার সম্পূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারবে। অনুমতি দেওয়া হয় এবং ভারত থেকে 1860 সালের নভেম্বরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের প্রথম দল নাটালে পৌঁছে। ভারতীয়রা শীঘ্রই প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যায়।
তারা বরং উদ্যোক্তা প্রমাণিত হয়েছিল, আম প্রবর্তন করেছিল, বাণিজ্যে প্রবেশ করেছিল এবং ইউরোপীয়দের বিরোধিতা করে জমি ও বাড়ির মালিক হয়েছিল। বিরোধিতাটি ডিফ্রাঞ্চাইজিং বিল এবং চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের উপর কর আরোপের বিলে প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।